कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। हाँ बंधुगण 150 वर्ष पुराना एक बंधन भांगिबाकु जाउछि। जदि एही वार्ता आपनक राशि पाखरे पहुँची तेबे आगामी किछि दिनकु हालुका भावरे नियंतु नाही। जो बंधन आपनकु एते वर्ष धरी बांधि रखिछि ताहा भांगिबाकु आरंभ करिछि। किंतु अपेक्षा करंतु आमे एठारे जो बंधन विषय रे कहूछु ताहा केवल आपनक भाग्य नुहे बरं प्राय 150 वर्ष पूर्वे आरंभ होइथिबा एक अदृश्य जाल। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे आपण आजि रातिरे एहार भांगिबार प्रथम संकेत पाई पारंती। जदि आपण सेही संकेत को चिन्हि पारंती तेबे भविष्यत आपनक जीवनर गति बदलाई पारे। किंतु ता पूर्वरु गोटे कथा मने रखंतु, एही समस्त कथासकर कथा को मझिरे छाड़ी दियंतु नाही, कारण आज प्रकाशित शेष रहस्य प्रकाश करिबो जे काहेकि समान घटना आपनक सहित बारंबार घटुछि। हाँ बंधुगण प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन में एपरी समय आसे जेतेबेले सेमाने कठिन परिश्रम करती तथापि सफलता सेमानंकु हाथ छड़ा कर दिए। टंका आसे किंतु स्थायी हुए नहीं, संपर्क गढ़ी उठी थाए किंतु हठात भांगी जाए, सुजोग आसे किंतु कौनसी ना कौनसी कारणरु हजि जाए। जदि आपनक सहित यह घटिछि तेबे यह संभवतः केवल एक संजोग नुहे, आज कौनसी साधारण दिन नुहे। ग्रह गति एपरी एक परिवर्तन को इंगित करुछि जहाकु ज्योतिष शास्त्र रे बहुत विरल बोली विवेचना करा जाए। एपरी परिवर्तन सेतेबेले घटे जेतेबेले अतीतर कर्मर हिसाब स्थिर हेबा आरंभ हुए एवं एक नूतन अध्यायर द्वारा खोली जाए। किंतु एथारे एक प्रश्न अछि, जदि एक बंधन प्रकृतरे भांगिबाकु जाउछि तेबे एहा एते वर्ष धरी काहेकि रहिछि? मु एहार उत्तर शीघ्र देबी, कारण प्रथमे आपनकु एक संकेत बुझिबाकु पड़िबो। गत किछि दिन मध्यरे आपण बारंबार समान स्वप्न देखिछंती किंबा आपण हठात पुराना लोकंकु मने पकाइबा आरंभ करिछंती कि केतेबेले प्रकृति परिवर्तन आसीबा पूर्व मनुष्यकु सूक्ष्म संकेत देइथाए। जदि तुमे एते दूर देखिछ तेबे मानसिक भावरे जय बाबा बजरंग बोली जप कर। कुहा जाए जे प्रकृति भक्ति सहित ग्रहण करा जाइथिबा तांकर नाम सबुठारु कठिन बंधनकु मध्य दुर्बल करि दिए। एबे ध्यान देई सुनो, आज तुमर क्यारियर सहित जड़ित किछि प्रकाश पाउछि जहा तुमे हुए तो एपर्यंत अनुभव करिनाह। एक दीर्घकालीन प्रतिबंधक धीरे धीरे खोलिबाकु आरंभ करिबो, किंतु गुटिए शर्त अछि, आगामी 2 किंबा 3 दिन मध्यरे कोनोसी निष्पत्ति नेबाकु शीघ्र हुओ नाही, कारण तुमकु छोट मने हेउथिबा सुजोग शेषरे सबुठारु बड़ लाभ देबो। एइठारे लोकमाने सबुठारु बड़ भूल करंती, सेमाने चकचकिया वस्तु को पिछा करंती एवं प्रकृत सुजोग को चिन्हि पारंती नाही। किंतु तुम सहित यह घटिबारिनु, तुम सहित यह घटिबारु रोकिबा पाई मु तुमको परवर्ती समय रे जहा कहिबाकु जाउछि ताहा ध्यान देई सुनो। आज संध्यारे सूर्यास्त परे आपनक चारि पाखर परिवेश स्वाभाविक रहइबो, किंतु शक्ति परिवर्तन हेबा आरंभ करिबो। आपण कोनोसी पुराना बंधुंक ठारू एक वार्ता पाई पारंती, कोनोसी भूली जाइथिबा कार्य मने पकाई पारंती किंबा हठात एपरि किछि सुनि पारंती जहा आपनकु चिंता करिबाकु बाध्य करे। यह प्रथम संकेत हेबो, किंतु प्रकृत संकेत एपर्यंत आसिबाकु बाकी अछि, कारण राति आहुरी गुरुत्वपूर्ण हेबो। फंगन केतेक समय रे भाग्य द्वारा ठक ठक करे, किंतु लोकमाने एहाकु अनदेखा करंती, एहाकु एक साधारण घटना बोली भाबी। एथर एपरि हेबाकु दियंतु नाही। जदि एहा आपनक सहित प्रतिध्वनित हुए दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु। आपनकर छोट अवदान आमको एपरी सत्य एवं प्रेरणादायक राशिफल आनिबाकु शक्ति प्रदान करे। एबे आसंतु टंका विषय रे कथा हेबा। हठात दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा टंका एक विचाराधीन कारोबार किंबा एक पुराना कामरु लाभ पाइबार संभावना अछि, किंतु ता तुमे एपरी एक मुहूर्तर सम्मुखीन हेबो जेउठारे तुमे अनुभव करिबो जे सबु किछि शेष होई गला, किंतु सेठारु एक नूतन पथ आरंभ हेबो। यह सरल सुना जाउछि, किंतु यह सही स्थान जेउठारे 150 वर्षर पुराना बंधन रे प्रथम फाट देखा जाए। तुमे हुए तो भाबुथिबो जे एही 150 वर्षर बंधन प्रकृत रे कोन? यह परिवार सहित जड़ित कि यह भाग्य सहित जड़ित कि ना यह अतीतर कर्मर फलाफल? उत्तर हेउछि तीनोटी कोनोसी प्रकारे परस्पर सहित जड़ित, किंतु संपूर्ण सत्य एपर्यंत जना नाही। प्रथमे तुमको आउ एक संकेत बुझिबाकु पड़िबो। जदि तुमे किछि समय धरी
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମର ମନ ବାରମ୍ବାର ଏକାକିତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ହଠାତ୍ ଅତୀତର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଏ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର ଜୀବନର ଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ଶୁଭ ହେଉ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ, ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ। ମନେ ରଖ, ଆଜି କାହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରୁ କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାହିତ ଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହିତ ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେରିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ଅଦୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବେ ଆସିବାକୁ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଆଗାମୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଯିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା କେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ବିନା କାରଣରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ? ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବାଧା ସମୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ବିଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, କାରଣ ତୁମର ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଯାହା ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଭ ହରାଇପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ତେବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କେବଳ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଥିଲ। ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ଆମ ସହିତ ରହିଛ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ଏହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ମତାମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲେଖ ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି। ଏବେ
ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଧନର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁନଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନ ବିବେଚନା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏକ ନୂତନ ନିବେଶ, ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ କାରବାର ଆସେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କେହି ଜଣେ ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଫପାସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ଅଧିକ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଅଯଥା ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଏବଂ ବିମନ ଏବଂ ମନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ରତ୍ନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ସଂକେତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉଠିପାରନ୍ତି, ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନକୁ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେପରି ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର କିମ୍ବା ସଂକେତ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବେ କି କେବଳ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ? ଉତ୍ତର ଅଜଣା ରହିଛି, କାରଣ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଘଟଣା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ନିକଟତର କରୁଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବେ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ସେ ସବୁକିଛି ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେହି ସଂଯୋଗ ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। କେତେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି? ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲେ କି? ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁନଥିବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା? ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନିଜେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏହା ସଠିକ୍ ପଥ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବ ଯେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପଦୋନ୍ନତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମନେ ରଖ, ସେହି ସମୟରେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେହି ସୁଯୋଗ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ଦଲିଲ, ଏକ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେହି ଖୋଜା ସମୟରେ ତୁମେ ଏପରି ସୂଚନା ପାଇପାର ଯାହା ପରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କର ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତୁମ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସହଜ, ଅନ୍ୟଟି ଠିକ୍। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସହଜ ପଥ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛ ତେବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଏବଂ ଏବେ ଏପରି କିଛି ଯାହା ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଦେଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଲୋକ ହଠାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବେ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଲାଗିବ, କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିପାରେ। ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତେବେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ଆଜି ରାତିରେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ରାତିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ମହାନ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ରାତିର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ରହସ୍ୟ ଶେଷ ସଂକେତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶିଫଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ବାବା ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟତଃ ମନକୁ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ମୋଡ଼।